Welcome to mathematics class, functions part 2. In continuation with the last class, let us recapitulate some basic concepts of relations, which is essential to understand functions. So in the first part, we recollected the concepts and definitions in set theory. So now let us recapitulate some basic concepts and definitions in relation. ఇంతకు ముందు సమితులకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన భావనలు నిర్వచనాల గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు సంబంధాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ప్రమేయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి సమితులు సంబంధాల గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకనే రిలేషన్స్ సంబంధాలు. So in this, the first concept is Cartesian product of sets. Samitula Cartesian labdam. Let A and B are two non-empty sets. Set of all ordered pairs XY, where X belongs to A and Y belongs to B, is called Cartesian product of A and B and is denoted by A cross B. So A cross B is the set of all those ordered pairs X comma Y such that X belongs to A and Y belongs to B. So AB la Cartesian labdamo అనేది XY క్రమయుగ్మాల సమితి. X A నుండి Y B నుండి తీసుకొని ఏర్పరిచిన అన్ని క్రమయుగ్మాల సమితిని A క్రాస్ B అంటాం. ఇది ఏబిలా కార్టీజియన్ లబ్దము అంటాం. అంటే మొదటి మూలకము A నుండి రెండవ మూలకము B నుండి తీసుకొని ఏర్పరచగలిగిన అన్ని క్రమయుగ్మాల సమితిని ఏబిలా కార్టీజియన్ లబ్దము అంటారు. The set of all those ordered pairs XY, where X is from A, Y is from B, is called Cartesian product of A and B and is denoted by A cross B. In set builder form lo, it is a set of all ordered pairs X comma Y such that X belongs to A and Y belongs to B అని దీన్ని నిర్వచిస్తాం. It is defined. Now let us observe some important points in this Cartesian product. The first one, A cross B is not equal to B cross A. You remember, these two are not equal. A cross B is different from B cross A. They are not equal. Ivi samanam kavu. A cross B is not equal to B cross A. And second one, A cross B
If A cross B is equal to B cross A, then A should be equal to B. In general, they are not equal. If they are equal, that implies the A and B are equal. A is equal to B, then only A cross B is equal to B cross A. Otherwise, A cross B is not equal to B cross A. ABలు సమానమైతే తప్ప A cross B is equal to B cross A కాదు. The third one, if n of A is equal to P and n of B is equal to Q, then n of A cross B is equal to P into Q. Already, yes, in last class, we discussed what is n of A. The number of elements in the set A is n of A. And the number of elements in set B is n of B. This is the cardinal number. If the number of elements in A is P, number of elements in B is Q, then the number of elements in A cross B will be P into Q. So these three observations you have to remember. Next, the definition of relation. So before the definition of relation, we need to understand what is Cartesian product. So after that, now the basis of functions. Function is also a kind of relation. So this is very important concept for this chapter. The relation, sambandham. Relation are from a non-empty set A to a non-empty set B is defined as a subset of the Cartesian product of A and B. That is, R is a subset of A cross B. So this is the definition of a relation. Sambandhamu ante A cross B ki upasamiti. A, B la Cartesian labdam yokka upasamitine sambandhamu antam. The relation is nothing but it is the subset of Cartesian product of A cross B. A, B la Cartesian labdam yokka upasamite sambandham. Sambandhamu A cross B ki upasamite. So R is a subset of A cross B is the definition of a relation. A relation is nothing but it is a subset of A cross B. So for this we have to understand the Cartesian product. So the relation is nothing but a subset of Cartesian product. So if R is a relation from A to B, AB la madhya R anedi sambandham aite, so A lo A ane మూలకము B లో B అనే మూలకము ఉన్నప్పుడు A B మధ్య R అనేది సంబంధము. R is a relation between A and B, and we write it as the ordered pair A cross B belongs to R ante A cross B అనే క్రమయుగ్మము R అనే సంబంధానికి చెందుతుంది. అంటే R అనే సంబంధము AB ల మధ్య ఉంది. సో దీన్ని A or B అని కూడా రాస్తాం. అంటే AB మధ్య R అనే సంబంధము ఉంది. మనం in real life also there are so many relations: mother, father, son, daughter, wife, all these friend, all these are relations in our real life. Just like that, there are relations in mathematics also in between numbers and some other quantities. So there is a relation R between A and B. So we denote it
ఏ క్రాస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆర్ ఏ ఆర్ బి. ఈ రెండు విధాలుగా రాస్తాం. ఏ ఆర్ బి అంటే ఏ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బి అండ్ ఏబి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంటే ఏబి మధ్య ఆర్ అనే సంబంధం ఉంది, ఆర్ అనే సంబంధానికి ఏబి చెందుతుంది అని చదువుతాం. Now the domain and the range of a relation. Domain, codomain and the range of a relation. Now you can look at this. If R is a relation from A to B, AB ల మధ్య R అనేది ఒక సంబంధం అయితే AB సమితుల మధ్య the domain అనేది, domain is the set of all those elements X belongs to A, where the X comma Y belongs to the relation, or for some Y belongs to B. ఈ XY అనే సంబంధంలో నుండి X అంటే మొదటి నిరూపకాల సమితిని డొమైన్ అంటాం. మొదటి నిరూపకాల సమితి డొమైన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ప్రథమ నిరూపకాల సమితి డొమైన్, ద్వితీయ నిరూపకాల సమితి రేంజ్ అవుతుంది. ద రేంజ్ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ Y belongs to B such that XY belongs to the relation or for some X belongs to A. So it is nothing but domain is the set of all first coordinates of the ordered pairs in the relation and the range is the set of second coordinates of all the ordered pairs of the relation. So first coordinates domain, second coordinates is the range. Now let us look at the types of relations. సంబంధాల రకాల గురించి తెలుసుకుందాం. Let A be a set and R be a relation on A. సో ఏ నుండి ఏకు ఆర్ అనేది ఒక సంబంధం, ఏ అనేది ఒక సమితి. ఆర్ అనే సంబంధము ఏ నుండి ఏ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు ఏ విత్ ఇన్ ద సెట్. సమితి లోపల ఒక సంబంధం ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎనీ రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు ఏ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బైనరీ రిలేషన్ ఆన్ ఏ. దీన్ని యుగ్మ సంబంధము అంటాం. ఏ నుండి ఏకు ఒక సంబంధం ఉన్నప్పుడు దాన్ని బైనరీ రిలేషన్, యుగ్మ సంబంధం అంటాం. ద సెకండ్ వన్, ఫర్ ఆల్ A belongs to A, if A comma A belongs to R, then R is called a reflexive relation, పరావర్తన సంబంధము అంటాం. ఏ అనే ఒక సమితిలో ఉన్న మూలకాలలో ఏ నుండి ఏకు, బి నుండి బికి, సి నుండి సికు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని రిఫ్లెక్సివ్ రిలేషన్, పరావర్తన సంబంధము అంటాం. సో ఏ బిలాంగ్స్ టు ఏ అంటే ఏ అనే సమితిలో ఏ అనే ఒక మూలకము ఉన్నప్పుడు, ఏ కామా ఏ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంటే ఏకు ఏతోనే సంబంధం ఉంటే. సో సిమిలర్లీ బి కామా బి, బికి బితోనే సంబంధం, సి కామా సి అని కూడా తీసుకోవచ్చు. సమితిలో ఉన్న మూలకానికి అదే మూలకంతో సంబంధము ఉన్నప్పుడు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్. ఏ కామా ఏ అంటే ఏకు ఏతోనే సంబంధం. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ యూ కెన్ టేక్ బి ఆల్సో. ఇఫ్ బి అనేది ఏలో ఉంటే బి కామా బి, బికి బితో సంబంధం ఉండడం. సో ఇలాంటి సంబంధాన్ని రిఫ్లెక్సివ్ రిలేషన్ అంటాం, పరావర్తన సంబంధం. The third one, for any two elements A comma B belongs to A, ఏలోని ఏవైనా రెండు మూలకాలు ఏ బి అనేటివి ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఏకి బికి మధ్య సంబంధం ఉంటే,
ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అంటే ఏకు బికి సంబంధం ఉంటే, ఏ నుండి బికి, అప్పుడు బి నుండి ఏకు కూడా సంబంధం ఉన్నట్టయితే, ఇఫ్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఇంప్లాయిస్ బి కామా ఏ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఏకి బికి మధ్య సంబంధం ఉంటే బికు ఏకు మధ్య కూడా సంబంధం ఉన్నప్పుడు, ఏ బికి మధ్య సంబంధం ఉన్నప్పుడల్లా బిఏ మధ్య కూడా అదే సంబంధం ఉన్నట్టయితే, సపోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ అనుకోండి, సో ఏ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ టు బి, that implies B is also a friend of A. So then R is called symmetric relation, Saustava Sambandham antam. Such type of relations are called symmetric relation, Saustava Sambandham. అంటే AB మధ్యలో ఉన్న సంబంధమే BA మధ్య కూడా ఉన్నప్పుడు అది సౌష్ఠవ సంబంధం. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్. ఫ్రెండ్ అనేది ఒక సంబంధం తీసుకుంటే స్నేహితుడు, ఏ బికి స్నేహితుడు, ఆర్ అనేది స్నేహితుడు అనుకుందాం సంబంధం పేరు. అప్పుడు బి ఏకు కూడా స్నేహితుడు అవుతాడు. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ బి, దెన్ బి ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఏ. సో ఈ సిమెట్రిక్ రిలేషన్ అనేది friendship is best example, and it is also a reflexive. A is a friend of A, ప్రతి మనిషి తనకు తానే ఫ్రెండ్ అవుతాడు. అండ్ ఈక్వల్ అని తీసుకుంటే A is equal to A అవుతుంది, B is equal to B అవుతుంది. ఇఫ్ యు టేక్ ద రిలేషన్ యాజ్ ఈక్వాలిటీ, ఈక్వల్ అనేది రిలేషన్ గా తీసుకున్నప్పుడు అది పరావర్తనము అవుతుంది. ప్రతి సంఖ్య దానికి అదే సమానం, ప్రతి వస్తువు దానికి అదే సమానం. సో ఈక్వల్ అనేది ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రిఫ్లెక్సివ్. ఫ్రెండ్ అనేది సిమెట్రిక్ అవుతుంది. ఈక్వాలిటీ తీసుకున్న ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయితే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా ఏ అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ వే దిస్ ఈజ్ సిమెట్రిక్. నెక్స్ట్ fourth one, if ABC belongs to A, A అనే సమితిలో ABC 3 మూలకాలు ఉన్నట్టయితే, we are taking 3 elements, consider 3 elements in the set A. Then if A is related to B and B is related to C, implies A is related to C, then R is called transitive relation, Sankramana Sambandham antam. A B మధ్య సంబంధం ఉంది, B C మధ్య అదే సంబంధం ఉంది ఉన్నప్పుడు AC మధ్య కూడా అదే సంబంధం ఉన్నట్టయితే ఇది సంక్రమిస్తుంది అంటాం. ఏ బికి సంక్రమించింది, BC ఇవి ఏసీకి కూడా ఈ సంబంధం సంక్రమిస్తే సంక్రమణ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ రిలేషన్. సో అగైన్ ఇఫ్ యు టేక్ ద రిలేషన్ యాజ్ ఫ్రెండ్షిప్, ఏ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ బి అండ్ బి ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సి. సపోజ్ ఇఫ్ all these 3 persons met at a coffee shop, ఏబీలు స్నేహితులు, బీసీలు స్నేహితులు, ఈ ముగ్గురు అనుకోకుండా ఒక హోటల్లో కలిశారు అనుకోండి. అప్పుడు బి అనే వ్యక్తి ఏసీకి పరిచయం చేస్తాడు. సో మీట్, దిస్ ఈజ్ ఏ అని చెప్పి ఈ బి ఏను సిని పరిచయం చేస్తాడు. అప్పుడు ఏసి ఇద్దరు పరిచయం, ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడి వారు కూడా ఫ్రెండ్స్ గా మారుతారు. అంటే ముగ్గురు స్నేహితులు అయిపోయినారు. ఏ బికి స్నేహితుడు, బిసికి స్నేహితుడు, అప్పుడు ఏ సి కూడా ఫ్రెండ్స్ గా మారితే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఈజ్ ట్రాన్సిటివ్ రిలేషన్.
ఏబి మధ్యలో ఉండే సంబంధం బీసీ మధ్యలో ఉండే సంబంధం అదే అయితే అప్పుడు ఏసీ మధ్య కూడా అదే సంబంధం ఉన్నప్పుడు దాన్ని సంక్రమణ సంబంధం అంటాం. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బి and B is related to C, then it implies A is also related to C. So A comma B belongs to R ante R అనే రిలేషన్ AB మధ్య ఉంది. సో R అనే రిలేషన్ లో AB అనేది ఉంది. ఈ R అనే రిలేషన్ లో BC కూడా ఉంటే R అనే రిలేషన్ లో AC కూడా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ట్రాన్సిటివ్ రిలేషన్ అంటాం. So these three are very important relations in a set. Within the set, the relation itself within the given set. దీన్నే RST గా గుర్తుంచుకోండి, రిఫ్లెక్సివ్, సిమెట్రిక్, ట్రాన్సిటివ్. These three relations. So equivalence relation, తుల్య సంబంధం is another relation. దీన్ని RST గా గుర్తుంచుకోండి. If any relation R on a non-empty set A which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalent relation on A. ఏదైనా ఒక సంబంధం పరావర్తనము, సౌష్ఠవము, సంక్రమణము అయినప్పుడు ఆ సంబంధాన్ని తుల్య సంబంధము అంటాం. సో in abbreviation you can remember it by RST. R stands for reflexive, S stands for symmetric and T stands for transitive. If a relation is RST, then it is called equivalent relation. If it is reflexive, symmetric and transitive, a relation which is reflexive, symmetric, transitive is called equivalence relation, tulya sambandham. Now come to the present chapter, which is functions, prameyalu. Very important concept in the branch of modern mathematics, and it continues in the higher studies. The function is a very important concept in higher studies, in higher mathematics also. So this is very important. So let us look at the definition. Let A and B are non-empty sets and F be a relation from A to B if for each element A belongs to A, there exists a unique B belongs to B such that AB belongs to F, then F is called a function from A to B or a mapping from A to B or A into B, and it is denoted by F colon A arrow B. It is read as F is a function from A to B. The set A is called domain and B is called codomain of the function F. ఏబిలో శూన్యేతర సమితులు, ఏ నుండి బికి ఎఫ్ ఒక సంబంధం అయి ఏలోని ప్రతి మూలకము ఏ అనుగుణంగా ఏబి అనేది ఎఫ్, ఏబి ఎఫ్ అగునట్లు బిలో ఒకే ఒక్క బి వ్యవస్థితం అయితే ఎఫ్ ను ఏ నుండి బికి ప్రమేయం
లేదా ప్రతిసజ్జనం అంటాం. దీనిని f is a function from a to b గా సూచిస్తాం. a ని ప్రదేశం, b ని సహప్రదేశం అని అంటాం. సో don't get confused. Simply, what is a function ante? Function is also a relation. A special type of relation is called function. So ఒక ప్రత్యేకమైన సంబంధాన్ని ప్రమేయము అంటాం. ప్రమేయం అనేది బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రిలేషన్ ఫ్రమ్ a to b. What type of relation? It is a relation. Each element of A, there should be a unique relation in B. For each element of A, A లో ఉన్న ప్రతి మూలకానికి B లో ఒకే ఒక మూలకంతో సంబంధం ఉన్నప్పుడు, ఒకే ఒక సంబంధం ఉన్నప్పుడు, B లోని మూలకాలతో ఒకే ఒక సంబంధం ఉన్నప్పుడు దానిని ప్రమేయము అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఎలాంటి ప్రమేయము అంటే ప్రతి మూలకం ఏలో ఉండే ప్రతి మూలకం అంటే ఒక్క మూలకానికి సంబంధం లేకపోయినా అది ప్రమేయం కాదు. ఏలో ఉన్న ప్రతి మూలకానికి బిలో ఒకే ఒక యూనిక్ ఎలిమెంట్ తోటి సంబంధం ఉండాలి. అప్పుడు ఆ సంబంధాన్ని ప్రమేయము అంటాం. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి షుడ్ హ్యావ్ ఎ యూనిక్ రిలేషన్ with the element of B, then that relation is called a function. So function లో మనకు A అనే సమితిని డొమైన్ అంటాం, B అనే సమితి కోడొమైన్ అంటాం. ఇక్కడ ఇమేజ్ అండ్ ప్రీ ఇమేజ్. If f is a function from A to B is a function, and if f of A is equal to B, f అనే ప్రమేయము A నుండి B కి ఉన్నప్పుడు f A ను B తో ప్రతిసజ్జనం చేస్తున్నప్పుడు f is mapping A to B. f A ను B ని కలిపితే A కు B కు f అనే ప్రమేయం ఉన్నప్పుడు then B is called the image of A under F, or the F image of A అని అంటాం. f of A is equal to B, f అనే ప్రమేయము A ను B తో జతపరిచినప్పుడు the f of A is equal to B అంటాం, and A is related to B అంటాం. A B మధ్య f అనే ప్రమేయం ఉంది అంటాం. అప్పుడు ఈ B ని A యొక్క ఇమేజ్ ప్రతిబింబము అంటారు. సో A ని B యొక్క పూర్వబింబము అంటాం. ఇది ఇమేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ A is the pre image of B, B is the image of A. B ని ప్రతిబింబము అంటే A ను పూర్వబింబము అంటాం. సో ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ అని కూడా అంటాం, విలోమ ప్రతిబింబం. వెరీ సింపుల్. f of A is equal to B అయితే B అనేది A యొక్క ప్రతిబింబం, A అనేది B యొక్క పూర్వబింబం ఆర్ విలోమ ప్రతిబింబం. సో f of A is equal to B అయితే B is the image of A and A is the pre-image of B, or A is the inverse image of B అవుతుంది. Range. If f is a function from A to B, then f of A, the set of all f images of elements in A
is called the range of F. Clearly, F of A is a subset of B, that is codomain. ఇక్కడ రేంజ్ వ్యాప్తి, వ్యాప్తి అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనేది వ్యాప్తి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజెస్, అన్ని ప్రతిబింబాల సమితిని వ్యాప్తి అంటాం. ఎఫ్ అనే ప్రమేయం యొక్క అన్ని ప్రతిబింబాల సమితిని వ్యాప్తి అంటాము. దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఏతో సూచిస్తాం. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనేది ఎప్పుడు బికి ఉపసమితి అవుతుంది. The range is always a subset of codomain. Look at this example. Here A is a set A, B, C, D. B is a set 1, 2, 3, 4, 5. A and B are two non-empty sets. And F is a relation between these A and B and is also a function. ఏబిల మధ్య ఎఫ్ అనేది అనే సంబంధము ప్రమేయం అవుతుంది. I am going to explain the definition of function with the help of this example. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ కావాలంటే ఏలోని ప్రతి మూలకము సంబంధము కలిగి ఉండాలి. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, యు అండర్లైన్ ద వర్డ్ ఎవ్రీ, అంటే ప్రతి మూలకము, ఏలోని ప్రతి మూలకము అన్నప్పుడు ఒక్క మూలకము కూడా వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదు. ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ షుడ్ బి ఇన్ రిలేషన్. సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎ సింగిల్ ఎలిమెంట్ వితౌట్ రిలేషన్ ఇన్ ఏ. Then only it is a function. And what is the next condition? There should be relation for all elements of A and only one relation. A లో ఉన్న ప్రతి మూలకానికి సంబంధము ఉండాలి, ఒకే ఒక సంబంధం ఉన్నప్పుడే అలాంటి సంబంధాన్ని ప్రమేయము అంటాం. There should not be any waste elements in A without any relation, and there should be only one relation for each and every element of the first set, that is domain. There should be waste elements in B. There can be, there may be, there may not be. So the condition applies only for this domain A. A లో ఉన్న ప్రతి మూలకము, ఏ మూలకము సంబంధం లేకుండా ఉండొద్దు, ఏ మూలకానికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ సంబంధాలు ఉండొద్దు. అలాంటి సంబంధాన్ని ప్రమేయము అంటాం. నో ఎలిమెంట్ ఇస్ లెఫ్ట్ వితౌట్ రిలేషన్ అండ్ నో ఎలిమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ రిలేషన్ ఇన్ ఫస్ట్ సెట్ ఇన్ డొమైన్. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ఫంక్షన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్. సో డొమైన్ is first set. The first set is called domain and second set is called codomain. ఇది ప్రదేశము అంటాము, సెకండ్ సెట్ ను సహ ప్రదేశము అంటాం. నౌ కమ్ టు ద రేంజ్. రేంజ్ అంటే ఈ ప్రమేయములోని ఇమేజెస్ తో ఏర్పడే సమితి. ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఇమేజెస్. హియర్ వన్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ సి. 2 అనేది there is no relation for this element, it is free from relation. రెండుకు ఏ మూలకంతో సంబంధం లేదు కాబట్టి రెండు ఏ మూలకానికి ఇది ప్రతిబింబము, ఇమేజ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ రిలేషన్. రెండుకు దేనితో సంబంధం లేదు కాబట్టి రెండు దేనికి ప్రతిబింబము, ఇమేజ్ కాదు. 2 is not an image of any element of first set domain. So రెండును దీంట్లో తీసుకోం. Even though it is in codomain, but it is not the image of any element. So what is range? Range is the set of images. So 3 అనేది ఇమేజ్, ఏ యొక్క ఇమేజ్. 4 అనేది
డి యొక్క ఇమేజ్, 5 అనేది బి యొక్క ఇమేజ్. సో 1 3 4 5 అనేది రేంజ్ అవుతుంది. కోడొమైన్ అనేది ఏమో 1 2 3 4 5 అవుతుంది. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే మే బి ఈక్వల్. అన్నిటికి సంబంధం ఉంటే డొమైన్ కోడొమైన్ ఈక్వల్ అవుతుంది. అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, సో దేర్ కెన్ బి waste elements in B, and there can be more than one relation in B. So even though it is a function, but the condition applies for the set A domain. Domain లో ఏది వేస్ట్ గా ఉండొద్దు, దేనికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ రిలేషన్స్ ఉండనప్పుడు దాన్ని ప్రమేయం అంటాం. ఆ ప్రమేయానికి మొదటి సమితిని డొమైన్ ప్రదేశం అని, రెండవ సమితి కోడొమైన్ సహప్రదేశం అని, ఇమేజెస్ తో ఏర్పడే సమితిని వ్యాప్తి రేంజ్ అని అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ అండ్ డొమైన్, కోడొమైన్, రేంజ్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఏ అనే మూలకం 3 అనే మూలకంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది. సో ఏ యొక్క ప్రతిబింబము 3. ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 3 అంటాం. సో 3 యొక్క పూర్వబింబము ఏ అవుతుంది. సో ఏకి ఇమేజ్ 3 అయితే 3 యొక్క ప్రీ ఇమేజ్ ఏ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ప్రీ ఇమేజ్ అంటే, ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని కోడొమైన్ లో దీన్ని ఇమేజ్ అంటాం. సో ఇమేజెస్ ను రేంజ్ అంటాం. The set of images is range. Now I think now I want to conclude today's class as the time is running out. So again, you go through the chapter relations from 10th class and prepare your notes. So they are very essential to understand the functions. In the next class, we will discuss the types of functions, and then we go for problem solving. Thank you for watching.